press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों। आप तो हमारे भारत देश के बारे में तो जानते हो, है ना। हमारा भारत देश बहुत बड़ा देश है। यहाँ तो अनेक भाषाओं बात करने वाले लोगों को देखते हैं, अनेक धर्मों के लोगों को देखते हैं। जैसे हमारे भारत देश में हम अनेक त्योहारों को मनाते हैं, है ना। जैसे धार्मिक त्योहारों को भी देखते हैं, राष्ट्रीय त्योहारों को भी हम देखते हैं। यहाँ तो आप जानते हो धार्मिक त्योहार जिन यानी जो धार्मिक त्योहार आता है, जिन धर्मों के लोग क्या करते हैं, वहाँ त्योहारों को मनाते हैं। जैसे राष्ट्रीय त्योहारों को हम क्या करते हैं, देश में रहने वाले सारे लोग मिलजुल कर क्या करते हैं, राष्ट्रीय त्योहारों को मनाते हैं। यहाँ तो आप जानते हो। ओके, आपका जो अगला पाठ है भारत के राष्ट्रीय पर्व, समझ में आ रहा है ना बच्चों। आपका जो अगला पाठ है भारत के राष्ट्रीय पर्व के, आज हम भारत के राष्ट्रीय पर्व के बारे में जानेंगे। ओके, अच्छा, आपका जो अगला पाठ है पाठ 23 भारत के राष्ट्रीय पर्व। पाठ का नाम है भारत के राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय यानी नेशनल, पर्व यानी त्योहार के, पर्व का और एक अर्थ होता है त्योहार। आप जानते हो हम त्योहारों को दो भागों में बांटे गए हैं, एक धार्मिक त्योहार और एक राष्ट्रीय त्योहार। आप इस पाठ में जानते हैं यानी राष्ट्रीय पर्व के बारे में। पर्व यानी पर्व का और एक अर्थ होता है त्योहार, नेशनल फेस्टिवल्स, इसके बारे में आप जानते हो। हैं, पहले मैंने आपको पाठ पढ़ाती हूँ, आप क्या करना है, ध्यान से देख लेना और सुनना है। नवी ओपन पेज नंबर 47, शुरू करेंगे। ओके, पाठ 23 भारत के राष्ट्रीय पर्व। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। इसके 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुआ था। हमने बहुत साल बाद आज़ादी की खुली सांस ली थी। तब से लेकर आज तक हम देशवासी सभी स्कूलों में, सरकारी दफ्तरों में और सार्वजनिक संस्थाओं में उत्सव मनाते हैं। सभी सरकारी और सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। इस दिन सुबह 7 बजे देश के राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करते हैं। देश के सभी प्रांतों की रंग बिरंगी झांकियां देश की प्रगति की सूचना देती हैं। आगे 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न संस्थान और विद्यालय गांधी जी की याद करते हैं। ये तीनों पर्व हमें संदेश देते हैं, स्वदेश के लिए जियो, स्वदेश के लिए जान लगा दो। देखो, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है ना। हमारा भारत देश ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ ದೇಶ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ. इसके 3 राष्ट्रीय पर्व हैं। कितने हैं? 3 राष्ट्रीय पर्व। हम 3 राष्ट्रीय पर्वों को देखते हैं। 3 राष्ट्रीय पर्व को हम देखते हैं। कौन कौन से हो? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती की 3 राष्ट्रीय पर्वों को हम देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस,
ಅಂದರೆ इंडिपेंडेंस डे। दूसरा गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस ये रिपब्लिक डे। जैसे तीसरा जो है गांधी जयंती, गांधी जयंती यह हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं, है ना। ये तीनों राष्ट्रीय पर्व है, प्रमुख राष्ट्रीय पर्व है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुआ था, है ना। 15 अगस्त 1947 को 15 ಆಗಸ್ಟ್ 1947ಗೆ ಏನಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು, ಏನ 1947ಅಲ್ಲಿ 15 ಆಗಸ್ಟ್ 1947 1947 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुआ था। ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಧೀನದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಯಿತು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 15 अगस्त 1947ಗೆ। हमने बहुत साल बाद बहुत साल बाद आज़ादी की खुली सांस ली थी। ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಅಧೀನದಲ್ಲೇ ನಾವಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ವಾ, ಅವರ ಒಂದು ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನಾಯ್ತು, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಯಿತು, ಏನ ಆಜಾದಿ ಕಿ ಕುಲಿ ಸಾನ್ಸ್ ಲೀತಿ। ಸಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೀತ್, ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಸಿರಾಟ, ಹಬ್ಬ ಅಂತಿರಲ್ವಾ ಹಾಗೆ। ಹಬ್ಬ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗೀತು, ಬೆಳಗ್ಗಿಂದನೂ ಬರೆದು ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ತೀರಿ, ಓದಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಬ್ಬ ಈಗಾದರೂ ಬರೆಯೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಹಾಗೆ, है ना। जैसे भारतवासियों क्या कहते हैं, आज़ादी की खुली सांस ली थी। ಕುಲಿ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ, ಕುಲ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಯಾವುದರಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು, ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ರು। ಯಾರ ಒಂದು ಬಂಧನದಿಂದ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಬಂಧನದಿಂದ, ಅಂಗ್ರೇಜನ್ಗೆ ಚಂಗುಲ್ಸೆ ಮುಕ್ತ ಹೋಯ್ತೆ, ಅವರ ಒಂದು ಅಧೀನದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಅಧೀನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ವಿ। ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ಸಾರೇ ಭಾರತವಾಸಿಯು ಆಜಾದಿ ಕಿ ಕುಲಿ ಸಾನ್ಸ್ ಲೀತಿ, ಹಬ್ಬ ನಮಗೆ ಈಗಲಾದರೂ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಅಧೀನದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ವಲ್ಲ, ಇವರ ಒಂದು ಬಂಧನದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ವಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ। ಸಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಉಸಿರಾಟ, ನಾವು ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಟ। तब से लेकर आज तक हम देशवासी, तब से लेकर आज तक हम देशवासी, ಅವತ್ತಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ದೇಶವಾಸಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವ್ಯಾರು ದೇಶವಾಸಿಗಳು। देशवासी सभी स्कूलों में, सरकारी दफ्तरों में और सार्वजनिक संस्थाओं में उत्सव मनाते हैं, है ना। तब से लेकर आज तक, ಅವಾಗಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗಿನವರೆಗೂ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳು ಬಂತಂದರೆ ಉತ್ಸವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, है ना। कहाँ उत्सव मनाते हैं, स्कूलों में, सरकारी दफ्तरों में, सार्वजनिक संस्थाओं में, होताನೆ। ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ನಾವು ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ। ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿವಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಣತಂತ್ರ ದಿವಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ। ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ। ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉತ್ಸವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಉತ್ಸವ ಮನಾತೆ ಹೇ, ಹೇಗೆ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಅದೇ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿಂದ, ಅದೇ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಕೂಡ
ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ओके, सभी सरकारी और सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है. जैसे ही सभी सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक स्थलों पर ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ನ ಹಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ तिरंगा झंडा फहराया जाता है. तिरंगा झंडा हमारा तिरंगा झंडा ನಾವೇನು ನಮ್ಮದು ಬಾವುಟ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಲಾಗ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಯ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಹರಾಯ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಹಾಯ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತ ಬಾವುಟನ ಆರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. ತಿರಂಗ ಜಂಡ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್, 3 ಬಣ್ಣದ ಬಾವುಟ ಇದಲ್ವಾ, ಬಾವುಟ झंडा यानी बावटा फ्लैग. 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू हुआ था, है ना. 26 जनवरी को 26 ಜನವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನವರಿ 26ಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತದೋ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ. लागू हुआ था. इस दिन सुबह 7 बजे यानी ಇಷ್ಟು ತನಕ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, 15th ಆಗಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. 15th ಆಗಸ್ಟ್ 1947 ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿವಸನ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಣತಂತ್ರ ದಿವಸದ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, 26 ಜನವರಿ ಕೋ ಅಂದರೆ 26 जनवरी ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, रिपब्लिक ಡೇನ सेलिब्रेट ಮಾಡ್ತೀವಿ. यानी 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, है ना. भारतीय संविधान लागू हुआ था, उस दिन हम किस लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी उस दिन संविधान का लागू हुआ था. इसे याद करने के लिए हम क्या करते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं. इस दिन सुबह 7 बजे देश के राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधन करते हैं. इस दिन यानी गणतंत्र दिवस के दिन सुबह 7 बजे क्या करते हैं, भारत के यानी देश के ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಈ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರನ ಕುರಿತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂಬೋಧಿತ करते हैं. देश के सभी प्रांतों की रंग बिरंगी झांकियाँ, देश के सभी प्रांतों की रंग बिरंगी झांकियाँ यानी ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಇದ್ದಾಗ ಬೈಕ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹೊತ್ತಾನೆ ಮಾರ್ಚ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹಲವಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ರಂಗ್ ಬಿರಂಗಿ झांकियाँ ದೇಶ ಕಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಿ ಸೂಚನಾ ದೇತಿ ಹೈ. ಏನು ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಸಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಲೇಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಂದುಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತವೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದೇಶ ಕಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಿ ಸೂಚನಾ ದೇತಿ ಹೇ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೂಚನಾ ದೇತಿ ಅಂದರೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. जैसे 2 अक्टूबर को है ना, 2 अक्टूबर को हम क्या करते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं. 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है. ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾದರೆ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ತಿಥಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. 2 अक्टूबर को हर साल हम क्या करते हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती को मनाते हैं, है ना. देखो
2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। जन्म दिवस को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न संस्थान और विद्यालय गांधी जी की याद करते हैं। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನೆನಪನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನೆನಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾದ್ ಕರ್ತೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ये तीनों पर हमें संदेश देते हैं, स्वदेश के लिए जियो, स्वदेश के लिए जान लगा दो. ಈ ತೀನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರ್ವ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರ್ವಗಳು ನಮಗೆ ಏನಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶನ ಕೊಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ವದೇಶ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಜಿಯೋ, ಸ್ವದೇಶ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಜೀವಿಸಿ. ಸ್ವದೇಶ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಜಾನ್ ಲಗಾದೋ, ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಪಣ ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಏನು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅದು ನಿಮ್ಗೇನು ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದಿನ್ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅವ್ರ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಿ ಯಾದ್ ಕರ್ತೆ. ಹೊತ್ತಾನೆ ನಾವು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಕರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹೊತ್ತಾನೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅವ್ರ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಯಾದ್ ಕರ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನೆನಪನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾದ್ ಕರ್ತೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ये तीनों पर्व हमें संदेश देते हैं कि ये तीनों पर्व यानी स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती, ये तीनों पर्व हमें संदेश देते हैं कि ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ. ಏನಂತ, ಸ್ವದೇಶ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಜಿಯೋ, ಸ್ವದೇಶ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಜಾನ್ ಲಗಾದೋ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನೀವು ಜೀವಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣನ ಭಾರತಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವದೇಶ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಜಿಯೋ ಏನ, ಸ್ವದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬದುಕಿ. ಸ್ವದೇಶ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಜಾನ್ ಲಗಾದೋ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. यहाँ सुनते ही हमारे मन में देश के प्रति गौरव की भावना आती है, ಏನ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾನು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸೇವೆನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಮೂಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆರಾಮ್ಸೆಯಾಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊಂದಲ ಬೇಡ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದೇ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. अच्छा बच्चों, समझ में आया ना आपको, आप किसके बारे में जान लिए हो, भारत के राष्ट्रीय पर्व के बारे में जान लिए हो. राष्ट्रीय पर्व यानी 3 प्रमुख राष्ट्रीय पर्व है, स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती. इन सारे त्योहारों का हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, है ना. ओके, आपको कितना समझ में आया इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा 2-3 प्रश्न पूछती हूँ. भारत के कितने राष्ट्रीय पर्व हैं? के भारत के कितने राष्ट्रीय पर्व हैं? राष्ट्रीय कोई दो राष्ट्रीय पर्वों के नाम लिखिए. समझ में आ रहा ना, कोई 2 राष्ट्रीय पर्वों के नाम लिखिए. के हर साल हम 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, जैसे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 2 अक्टूबर को हम क्या करते हैं, गांधी जयंती को मनाते हैं. यहाँ तीनों राष्ट्रीय पर्व होते हैं. इन तीनों पर्वों को हम बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं. ओके, अच्छा बच्चों, धन्यवाद.